Hello guys, we studied the preparation methods of aldehyde and ketones. Okay. In this lecture, we study the new preparation method, that is preparation of aldehyde and ketone. That is the preparation of aldehyde and ketone by a acid halide. By acid halide. Generally, here halide is considered as a chloride. म्हणजेच आपण काय करणार आहे, प्रिपरेशन करणार आहे अल्डिहाइडचं. ओके, ते प्रिपरेशन कशापासून करणार आहे, ऍसिड क्लोराइड. ओके, प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड बाय युजिंग ऍसिड क्लोराइड. ओके, आता ही रिएक्शन आपण 11th स्टँडर्ड मध्ये अल्किन या टॉपिक मध्ये बघितलेली. ओके, ती काय रिएक्शन आहे तीच आपल्याला थोडंसं इथे बघायचं आहे. त्याचं काय डिटेल्स, त्याचं मेकॅनिझम काय आहे, रिएक्शन काय आहे, कशी होते हे आपल्याला सगळं इथे बघायचं आहे. ओके, नाउ वी गो टुवर्ड्स द ऍसिड हालाइड और ऍसिड क्लोराइड. जनरली हियर वी आल्सो कन्सिडर द ऍसिड क्लोराइड. जनरली ऍसिड क्लोराइड containing a carbonyl group, and out of these two valencies, this carbonyl group contains the two free valencies. Out of these two free valencies, one valence is completed by using any kind of alkyl group, and another valence should be satisfied by a chlorine. Then this is a acid halide. Okay. आता जनरली आपल्याला acid halide पासून aldehyde प्रिपेअर करायचं आहे. त्यासाठी आपल्याला ज्या इम्पॉर्टंट थिंग्स आहेत, त्या इम्पॉर्टंट थिंग्स किंवा इम्पॉर्टंट गोष्टी ज्या आहेत त्या आपण पहिल्यांदा बघू, म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल रिएक्शन काय करायचे आहे. तर बट दिस रिएक्शन इज कॅरिड आउट बाय युजिंग ए कॅटलिस्ट. The name of this catalyst, it is a Rosenmud catalyst. The name of this catalyst, it is a Rosenmud catalyst. आता Rosenmud हे नाव आपण 11th स्टँडर्ड मध्ये अल्किन या टॉपिक मध्ये बघितलं. त्याचबरोबर आपण रोसेनमड बरोबर दुसरं नाव आपण घेतलेलं होतं, इट इज ए लिंडलार catalyst. Okay, by using a Rosenmud catalyst or by using a Lindlar catalyst, we prepare alkene from alkyne. म्हणजेच हा Rosenmud catalyst आणि Lindlar catalyst वापरून आपण ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन आयटमचं डबली बॉन्डेड कार्बन आयटम मध्ये कन्वर्जन केलेलं आहे. This reaction we show in a 11th standard. Okay, the name of this reaction, it is a partial reduction reaction. Okay, याला partial reduction का म्हणायचं, if the alkyne is undergoes the reduction reaction, then this alkyne get converted into alkene, and this alkene again get converted into alkane. Alkyne get converted into alkane through alkene. Okay, after formation of alkane, the reaction should be stopped. Okay, but this reaction does not stop after formation of a alkene. ही reaction alkene तयार करून स्टॉप करू शकत नाही. ओके, मग त्यासाठी काय केलं आपण, हे दोन स्पेशल कॅटलिस्ट वापरले. हे दोन स्पेशल कॅटलिस्टने काय केलं, अल्काइनचं कन्वर्जन, अल्काइन गेट कन्वर्टेड इनटू अल्कीन. दॅट इज हियर दिस इज अ पार्शियल रिडक्शन रिएक्शन, and if the alkyne get converted into alkane, then this reaction is known as a complete reduction reaction. That is a complete reduction reaction. म्हणजे अल्काइनचं अल्कीन मध्ये कन्वर्जन झाले, रिएक्शन जर स्टॉप झाली, पण हे कन्वर्जन होणार कसं, बाय युजिंग these two types of the catalyst. ओके, म्हणजे काय झालं, अर्धी पार्शियल रिडक्शन रिएक्शन झाली. अर्धी झाल्यानंतर दिस रिएक्शन इज नोन एज अ पार्शियल रिडक्शन रिएक्शन, and by using a catalytic hydrogenating agent, for example H2ET, H2PD, H2NI, that is the randoming pair is here, then alkyne get converted into alkane, then this reaction is known as a complete reduction reaction. Okay, आता तुमच्या लक्षात आलं असेल, by using a Rosenmud catalyst, we prepare this reaction is carried out according to partial reduction reaction.
this Rosenmund catalyst is shows the partial reduction reaction आपल्याला वाढायची आहे. but by using Rosenmund catalyst we prepare aldehyde. ओके. मग आता हा सगळ्यात महत्त्वाचा म्हणजे इथे कॅटॅलिस्ट सगळ्यात महत्त्वाचा आहे. ओके. मग आता हा Rosenmund catalyst काय आहे? Rosenmund catalyst, that is a PD. That is PD is a metal. PD in presence of BaSO4 and it poisoned with quinoline. Okay, here quinoline is used as a solvent. The main role of the Rosenmund catalyst is carried out by a PD and by BaSO. Okay, this is a Rosenmund catalyst. हा poison हा शब्द काय तो शब्दशः अर्थ काय आहे? poison म्हणजे काय? विष म्हणतो आपण. म्हणजे आपण BaSO4 किंवा PDBaSO4 वापरतो विषारी करायचा नाही. शब्दशः अर्थ काय आहे? poison चा अर्थ काय? तर मेकॅनिझम आपण घेतल्यानंतर तुमच्या लक्षात येईल. ओके, हा सगळ्यात महत्त्वाचा पॉइंट आहे. सेकंड पॉइंट, by using Rosenmund catalyst we can prepare the aldehyde followed by a partial reduction reaction. Okay, partial reduction reaction होणार म्हणजे त्याच्यामध्ये काय होणार? There is a addition of H2 molecule. हायड्रोजनची ऍडिशन होणार आहे, H2 ची ऍडिशन होणार. ओके. मग आता जनरली हे झाले सगळे इम्पॉर्टंट पॉइंट्स which corresponds with the Rosenmund reaction or corresponds with the preparation methods of aldehyde from acid chloride. Okay, now we go towards the reaction. Okay, this is a reaction. Okay, आता रिएक्शनचा विचार केला की आपण रिएक्शन म्हणजे प्रिपरेशन मेथड वापरणार आहे aldehyde. Here aldehyde should be prepared by using a acyl chloride. This is a acyl chloride. Okay, this acyl chloride it undergoes the partial reduction reaction म्हणजे सुद्धा आपल्याला वापरायचा आहे by using a catalyst कुठला? PDBaSO4 is poisoned with quinoline. Okay, हा PDBaSO4 हा काय करतो तर हायड्रोजन H2 molecule तयार करतो. This H2 molecule it should be added in acid halide. ओके, तो कसा ऍड होतो काय होतो त्याचं आपल्याला मेकॅनिझम बघायचं आहे. आणि here it is used as a quinoline. Quinoline is used as a solvent. Okay, आता काय होणार? This acid chloride get converted into aldehyde. Okay, म्हणजे acid chloride चं कन्वर्जन कशात झालं? aldehyde मध्ये झालं by using a Rosenmund catalyst. Okay, this is a reaction. Okay, पण इथे गोष्ट सगळ्यात महत्त्वाची काय बघा, this PD हा कसा आहे? मेटल. PD is a metal. Okay, मेकॅनिझम कडे थोडंसं आपल्याला जायचं आहे. metal. Okay, but this reaction is carried out according to adsorption. This reaction is carried out according to adsorption phenomenon. म्हणजे ही रिएक्शन adsorption phenomenon चा यूज करून हे आपल्याला कंटिन्यू झालेली बघायला मिळेल. adsorption phenomenon किंवा ह्या Rosenmund reaction मध्ये this reaction the number of questions it should be asked on this adsorption phenomenon. म्हणजे या adsorption phenomenon चा उपयोग करून Rosenmund catalyst वर बरेच क्वेश्चन विचारलेले आहेत किंवा बरेच क्वेश्चन आपल्याला इथून पुढे सुद्धा बघायला मिळू शकतात. त्यामुळे हा पॉइंट सगळ्यात महत्त्वाचा आहे. This reaction, that is the Rosenmund reaction, that is carried out according to adsorption phenomenon.
म्हणजेच काय असतं, हा मेटल घेतला म्हणजे फॉर एक्झाम्पल पीडी घेतला. ओके, दिस पीडी म्हणजेच ह्या पीडीचा जो सरफेस आहे, मेटलचा जो सरफेस आहे, तो सरफेस असतो पोरस असतो. पोरस म्हणजेच काय असतं, त्याच्यामध्ये स्मॉल होल्स असतात, छिद्र असतात. ओके, okay, this is a porous surface of PD. PD means palladium. PD means palladium. Okay, आता काय होतं बघा, ह्या पॅलेडियम वरून हायड्रोजन गॅस पास केला. हायड्रोजन गॅस पास केला म्हणजेच हा सरफेस आहे पॅलेडियमचा. ह्या पॅलेडियमच्या सरफेस वरून हायड्रोजन गॅस पास केला. तर एक गोष्ट लक्षात येते बघा, ह्या पॅलेडियम मध्ये पॅलेडियमचा जो सरफेस आहे तो पोरस आहे, म्हणजे ते छिद्र आहे. त्या छिद्रामध्ये दोन काय बसणार आहे, हायड्रोजन गॅस दोन बसणार. ओके, हायड्रोजन गॅस दोन काय होणार आहे, बसणार आहे. म्हणजे दिस पोर्स इट शुड बी ऑक्युपाइड बाय ए हायड्रोजन गॅस. बाय ए हायड्रोजन गॅस म्हणजे होल सगळे काय झाले, पॅक झाले. हायड्रोजन कसं आहे, हायड्रोजन गॅसला ऑक्युपाय केले म्हणजे तो ऑक्युपाय केलेला म्हणजे या छिद्रामध्ये अडकून बसलेला जो हायड्रोजन आहे, दिस हायड्रोजन इज यूज्ड फॉर द रिडक्शन रिएक्शन. is used for the reduction reaction. म्हणजे इथला जो हायड्रोजन आहे तो काय करणार आहे, रिडक्शन रिएक्शन साठी ऍड होणार. ओके, म्हणजे काय होणार बघा, इथं RC डबल बॉन्ड O आणि हा CH. ओके, हायड्रोजन गॅस पास केला म्हणजे काय होणार आहे, PDPSO4 आपण घेतलाय. ओके, BSO4 काय करतो, PD ला पॉइझन करतो. तो पॉइझन शब्द काय ते आपण आता थोडा वेळ बघूया. त्याच्यामधून पीडीच्या सरफेस वरून हायड्रोजन गॅस पास केला की this hydrogen gas is occupied the holes or occupied or which is settled in the holes or in the pores of the palladium metal surface. तो अडकून बसतो. पॅलेडियमचा जो पॅलेडियम मेटलचा जो सरफेस आहे तो पोर्स असल्यामुळं त्याच्या पॅलेडियमच्या सरफेस वरून जर हायड्रोजन गॅस पास केला तर तो हायड्रोजन गॅस त्या पोर्स मध्ये, त्या लहान लहान छिद्रामध्ये अडकून बसतो आणि तो अडकलेला हायड्रोजन डायरेक्टली असिल क्लोराईड किंवा असिल हलाइडच्या रिडक्शन साठी वापरतो. ओके, म्हणजेच काय होतं बघा जनरली, तर यांच्यामधला जो बॉन्ड कार्बन आणि क्लोरीन आहे यांच्यामधला बॉन्ड ब्रेक होतो. हायड्रोजन बॉन्ड मॉलिक्यूल ऑफ H2 इट शुड बी, हा हायड्रोजन घेतला HH, यांच्यामधला सुद्धा बॉन्ड ब्रेक होणार. एक हायड्रोजन या बाजूला, एक हायड्रोजन या बाजूला, म्हणजेच काय तयार झालं, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ ए अल्डिहाइड RC डबल बॉन्ड OH प्लस HCl इज आल्सो फॉर्म. HCl इज आल्सो फॉर्म. ओके, म्हणजेच काय झालं बघा, हायड्रोजन गॅस ज्यावेळी किंवा H2 मॉलिक्यूल ज्यावेळी ऍड होणार आहे अक्रॉस कार्बोनिल कार्बन अँड क्लोरीन एटम, अक्रॉस कार्बोनिल कार्बन अँड क्लोरीन एटम, त्यावेळी ह्यांच्यामधला कार्बन आणि क्लोरीन एटम मधला सुद्धा बॉन्ड ब्रेक होणार आणि H2 मधला HH मधला पण बॉन्ड ब्रेक होणार. द एक HH ह्या कार्बन कार्बन बरोबर कंबाईन होणार. अनदर हायड्रोजन इज कंबाइन्ड विथ द क्लोरीन एटम and there is a formation of a HCl as well as a aldehyde. ओके, हा झाला मेन मुद्दा. म्हणजे जनरल मेकॅनिझम कसं होतं. जनरली इथं हायड्रोजन H2 आहे त्याची डायरेक्ट ऍडिशन होते, डायरेक्ट ऍडिशन होते इन बिटवीन कार्बोनिल कार्बन अँड क्लोरीन एटम. ओके, नाउ आता ह्याच्यामध्ये एक सगळ्यात महत्त्वाचं इम्पॉर्टंट पॉइंट किंवा आपण त्याला मेजर पॉइंट आपण जो म्हणणार आहे तो म्हणजे ऍडसॉर्प्शन फिनॉमिना. ऍडसॉर्प्शन फिनॉमिना म्हणजे इथं मी जी डायग्राम ड्रॉ केलेली होती, हा पॅलेडियम मेटल आहे. पॅलेडियम मेटलचा सरफेस, ओके, दिस सरफेस इज पोर्स. याच्यामध्ये काय असतात, लहान लहान पोर्स असतात म्हणजे पोर्स असतो. ओके, आणि याच्यामध्ये कोण अडकून बसतो, तर हायड्रोजन गॅस. हायड्रोजन गॅस जर मेटलच्या सरफेस वरून, ओके, सरफेस वरून पास केला तर हायड्रोजन काय होतो, हा जे लहान छिद्र आहे त्याच्यामध्ये अडकून बसतो. अडकून बसतो त्या छिद्रामध्ये ऍडसॉर्ब झाला, ऍबसॉर्ब नव्हे, ऍडसॉर्ब झाला. म्हणजे ही जी प्रोसेस आहे, दिस प्रोसेस इज नोन ॲज ए ऍडसॉर्प्शन फिनॉमिना. दिस प्रोसेस इज नोन ॲज ए ऍडसॉर्प्शन फिनॉमिना. ओके, आणि इथला हायड्रोजन आहे तो काय होणार आहे, डायरेक्टली कार्बन आणि क्लोरीन मधला बॉन्ड ब्रेक करणार आणि काय होणार आहे, डायरेक्टली आपल्याला रिएक्शन. ओके, ही पहिली गोष्ट. आता बघा ह्याच्यामध्ये आपण वापरला BSO4. ओके, ज्यावेळी रोसेनबर्ग कॅटलिस्ट
poisoned with BaSO. पॅलेडियम इज पॉइझन होतो म्हणजेच काय होतं, त्या पॅलेडियमची रिॲक्टिव्हिटी कमी करतो. रिॲक्टिव्हिटी कमी करतो म्हणजे एक्झॅक्ट काय करतो बघा, इथं हा पॅलेडियमचा सरफेस आहे. ओके, तो कसा आहे, ॲज युजल पोर्सच आहे. ओके, लहान लहान छिद्र आहेत, त्याच्यामधून तो कुणामध्ये ऍड केला, आता BaSO4 मध्ये ऍड केला. This is a small pores which is present on the surface of palladium. Okay, which is surface of the palladium. Okay, आता परत काय केला, हा पॅलेडियम BaSO4 मध्ये ऍड केला किंवा BaSO4 च्या प्रेझेन्स मध्ये. ओके, तर काय होतं बघा, ह्याच्यामधून हायड्रोजन गॅस पास होणार. ओके, पण हा BaSO4 काय करतो, जनरली काही पोर्स म्हणजे काही पोर्सच शिल्लक ठेवतो की त्याच्यामध्ये हा हायड्रोजन गॅस ऍब्सॉर्ब होतो. म्हणजेच काय करतो बघा, BaSO4 बाकीचे मॅक्सिमम एरिया हा BaSO4 ऑक्युपाय करतो. म्हणजेच तुमच्या लक्षात आलं असेल, हा सरफेस आहे पॅलेडियमचा आणि याच्यावर जर BaSO4 मध्ये पॅलेडियम ऍड केला किंवा BaSO4 च्या पॅलेडियमच्या मेटलच्या सरफेसवर जर BaSO4 आपण टाकला तर BaSO4 पॅलेडियमचा मॅक्सिमम सरफेस, मॅक्सिमम पोर्स हे पॅक करेल आणि थोडेसे शिल्लक राहिल्यानंतर थोडेसे शिल्लक राहिलेल्या पोर्स मध्ये हायड्रोजन डिपॉझिट झालेला असेल. इथं पिंक कलर जो दिसतोय तो हायड्रोजन डिपॉझिट झालेला आहे आणि हा जो ब्ल्यू कलर दिसतोय तो BaSO4 पॅक केलेला आहे. म्हणजे इथं काय झालं, नंबर ऑफ हायड्रोजन मॉलिक्युल्स जे ऍब्सॉर्ब झाले ते कमी झाले आणि जे नंबर ऑफ हायड्रोजन मॉलिक्युल्स ऍब्सॉर्प्शन साठी कमी असतील तर कमी हायड्रोजन अवेलेबल आहे. कमी हायड्रोजन अवेलेबल आहे म्हणजे काय होणार, जनरली ऍसिड क्लोराईडचे सुद्धा आपल्याला रिडक्शन होणार आहे. पण ते कसं होणार, बाय युजिंग पार्शियल रिडक्शन रिएक्शन. ओके, कारण BaSO4 काय केलं, मॅक्सिमम एरिया पॅक केला म्हणजे होल्स पॅक झाले, पोर्स पॅक झाले, त्यामुळे तिथं हायड्रोजन डिपॉझिट होणार नाही. जे थोडेफार शिल्लक असणार आहे, जे काही शिल्लक असतील त्याच्यामध्ये हायड्रोजन डिपॉझिट झालेला असेल, ऍब्सॉर्ब झालेला असेल आणि तो ऍब्सॉर्ब झालेला हायड्रोजन जेवढेच हायड्रोजन वापरून ऍसिड क्लोराईडचं आपल्याला अल्डिहाइडमध्ये कन्व्हर्शन करायचं आहे. ओके, आता बघा एक गोष्ट लक्षात ठेवा, जर आपण ऍसिड क्लोराइड, इफ ऍसिड क्लोराइड इज रिएक्टेड विथ रोसेनमन कॅटलिस्ट दॅट इज बाय युजिंग a PDBSO4 आणि इथे जर आपण क्विनोलिन लिहिला तर क्विनोलिन इज यूज्ड ॲज अ सॉल्व्हंट. ओके, then get converted into aldehyde, then get converted into aldehyde. This reaction is known as a partial reduction reaction. But one of the most important thing is that if the acid chloride is reacted with PD only, म्हणजेच BaSO4 इथं वापरलेला नाही, म्हणजेच इथं BaSO4 वापरलेला, BaSO4 काय करतो, पॅलेडियमची रिॲक्टिव्हिटी कमी करतो. ती कशी कमी करतो हे सांगितलं, म्हणजे सरफेस ऑक्युपाय करतो, सरफेस क्लोज करतो. तो सरफेस मॅक्सिमम एरिया ऑक्युपाय केल्यानंतर जर थोडाफार शिल्लक राहतो, थोडीफार पोर्स शिल्लक राहणार, त्याच्यामध्ये हायड्रोजन डिपॉझिट होणार, तो डिपॉझिट झालेला हायड्रोजन तेवढाच होणार. म्हणजेच आपल्याला काय म्हणतो, पॉइझन विथ BaSO4, पॉइझन विथ BaSO4. ओके, आता पॉइझन म्हणजे मी तुम्हाला सांगितलं होतं रिॲक्टिव्हिटी कमी करणे, कशी कमी केलेली आहे हे आपण इथं बघितलेलं आहे. ओके, आता ह्या रिएक्शन मध्ये मी फक्त पॅलेडियमचा सरफेस घेतला किंवा पॅलेडियम मेटल घेतला. ओके, हा पॅलेडियम घेतला. ओके, नेहमीप्रमाणे पॅलेडियमचा सरफेस आहे, पोर्स आहे. ओके, आणि याच्यामधून हायड्रोजन गॅस पास केला किंवा याच्यामधून सरफेसवर हायड्रोजन गॅस पास केला. आता BaSO4 नाही म्हणल्यानंतर पॅलेडियमच्या सरफेस मधले ऑल पोर्स इट शुड बी अवेलेबल फॉर ऍब्सॉर्प्शन ऑफ हायड्रोजन गॅस. हायड्रोजन गॅस ऍब्सॉर्ब होण्यासाठी इथं सगळे पोर्स हे आपल्याला अवेलेबल आहेत, म्हणजे मॅक्सिमम हायड्रोजन गॅस आपल्याला इथं अवेलेबल आहे. म्हणजेच काय करणार आहे, हा पॅलेडियम ज्यावेळी हायड्रोजन गॅस मधून पास केला जातो त्यावेळी सगळे पोर्स हे हायड्रोजन गॅसने ऍब्सॉर्ब झालेले किंवा हायड्रोजन गॅस त्या पोर्स मध्ये ऍब्सॉर्ब झाला असेल, म्हणजे हा पॅलेडियम ह्या ऍसिड क्लोराईडचं कन्व्हर्जन ऍज युजुअल अल्डिहाइड मध्ये करणारच आहे. कसं करणार, त्या कार्बोनिक कार्बन Cl मधला हायड्रोजन बॉन्ड
दिस रिएक्शन इज डज नॉट स्टॉप द आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ अल्डिहाइड. म्हणजे जर मी BSO4 वापरला नाही तर अल्डिहाइड तयार झाल्यानंतर रिएक्शन स्टॉप होणार. मग काय होणार बघा, अनदर हायड्रोजन मॉलिक्यूल, ओके, it added in a aldehyde. That means this pi bond is break down in between carbon and oxygen atom. The one hydrogen is goes towards the oxygen atom and another hydrogen is goes towards the carbon atom, that is this carbon atom, and then this PD in H2 म्हणजे परत मी लिहितो म्हणजे परत इथं तुमच्या लक्षात येईल की हायड्रोजन परत डिपॉझिट झालाय म्हणजे काय होणार आहे, then it forms RCH2OL and there is a formation of alcohol. ओके, या दोन्ही रिएक्शन मध्ये फरक आहे. ही रिएक्शन आहे ती आपल्याला कोर्टाला सिलेबसला आहे, पण या रिएक्शन बरोबर जर BSO4 नाही वापरला तर काय होतं हे सुद्धा आपल्याला बघणं गरजेचं आहे. ओके, that means काय झालं बघा, when acid chloride is reacted with a Rosenberg catalyst. Rosenberg catalyst means PDBSO4 in presence of hydrogen gas and is poisoned with quinoline and then it forms acid halide or acid chloride get converted into aldehyde. हा BSO4 वापरल्यानंतर आणि एक्झॅक्ट हीच रिएक्शन आहे. This reaction is known as a Rosenberg reaction. This reaction is known as a Rosenberg reaction. By using this Rosenberg reaction, we show the partial reduction reaction. That means the acyl chloride is get converted into aldehyde. After formation of aldehyde, the reaction should be stopped. Okay, but in this reaction, thereby absence of BSO4, जर BSO4 नाही वापरला तर आपल्याला काय बघायला मिळतं, there is a complete reduction reaction. There is a complete reduction reaction. म्हणजे काय होणार आहे, acid chloride get converted into aldehyde, aldehyde again get converted into alcohol, and after formation of alcohol, the reaction should be stopped. ओके, म्हणजे सगळ्यात महत्त्वाचा पॉइंट ऑफ डिफरन्स BSO4 वापरल्यानंतर काय होतं आणि BSO4 वापरला नाही तर काय. ओके, दिस इज ए रोसेनबर्ग रिएक्शन. ओके, in Rosenberg reaction there is a partial reduction of acid chloride is shown by using a Rosenberg catalyst, then it forms the aldehyde. Okay, now we go towards the another example of Rosenberg reaction. Here we consider the C double bond OCl, okay, is reacted with Rosenberg catalyst PDBSO4. Okay, hydrogen is poisoned with or solvent, it is a quinoline is here. Okay, ठीक आहे, इथे क्युनोलिन तुम्ही लिहिला तरी चालेल, नाही लिहिला तरी सुद्धा चालू शकतो. म्हणजे तुम्हाला माहित आहे दिस acyl chloride get converted into aldehyde. That means this reaction is carried out according to partial reduction reaction. The product of this reaction is that benzene C double bond O and one hydrogen atom, that is a benzaldehyde is prepared. That is a benzaldehyde is prepared. Okay, now this is a acyl halide is get converted into benzaldehyde or is get converted into their respective aldehyde by using a Rosenberg catalyst. Okay guys, this is a Rosenberg reaction. बऱ्याचदा Rosenberg reaction मध्ये Rosenberg reaction वर मॅक्सिमम क्वेश्चन याच्यावर विचारलेले आहेत किंवा विचारले जाऊ शकतात. ओके, सगळ्यात महत्त्वाचा पॉइंट या रिएक्शन मध्ये आहे की Rosenberg रिएक्शन मध्ये दिस रिएक्शन इज फॉलोड बाय ऍडसॉर्प्शन फिनॉमिना. म्हणजे पॅलेडियमचा जो मेटलचा सरफेस आहे तो सरफेस हा पोरस असतो. म्हणजेच काय असतात, त्या सरफेसवर लहान लहान छिद्र असतात. त्या पॅलेडियमच्या सरफेसवरून हायड्रोजन गॅस पास केला की तो हायड्रोजन गॅस हा काय होतो, त्या पोर्स मध्ये ऍडसॉर्ब होतो. ऍडसॉर्ब,
ओके, इट इज नोन एज ऍडसॉर्प्शन फिनॉमिनॉन. आणि तो ऍडसॉर्ब झालेला हायड्रोजन गॅस हा डायरेक्टली आपण रिडक्शन रिएक्शन साठी वापरतो, म्हणजे डायरेक्टली कार्बन आणि क्लोरीन यांच्यामधला बॉन्ड ब्रेक करण्यासाठी वापरतो. देन इट फॉर्म्स द रिस्पेक्टिव्ह अल्डिहाइड. ओके, आणि जर आपण BaSO4 जर वापरला तर BaSO4 काय करणार आहे, तो पॅलेडियमचा मेटलचा जो सरफेस आहे तो मेटलचा सरफेस BaSO4 हा मॅक्सिमम ऑक्युपाय करेल. ओके, म्हणजे थोडेफार शिल्लक असणार आहेत पोर्स त्याच्यामध्येच हायड्रोजन डिपॉझिट ऍडसॉर्ब झालेला असेल आणि तो थोडेफार जे ऍडसॉर्ब झालेले हायड्रोजनचे मॉलिक्यूल आहे तेच फक्त आपल्याला रिडक्शनसाठी लागणार आहे. म्हणजे रिडक्शन रिएक्शन कंप्लीट होणार नाही कधी BaSO4 वापरला तर. म्हणजेच काय होणार आहे, बाय युझिंग ए BaSO4 विथ ए पॅलेडियम then partial reduction reaction is here, and if the palladium is used in absence of BaSO4 there is a complete reduction reaction is here. In complete reduction reaction the acyl chloride get converted into aldehyde, and aldehyde again it undergoes the further reduction reaction, then it forms their respective alcohols. Okay guys, then this is a Rosenberg reaction. Okay, thank you.